गुरु साहिब जी। तू चो सज्जन मैंडिया, डेई सिस उतार। नैन महिंजे तरस दे, कद पसी दीदार। मीरा दाना दिल सोच, मुहब्बते मन तन बसै। सच शाहा बंदी मोच, दीदने दीदार साहिब। कश नहीं इसका मोल, पाक परबदगार तू। खुद खसम बड़ा अतोल, दस्तगीरी देह दिलावर। तू ही एक, करतार कुदरत करन खालक। नानक तेरी टेक, करतार कुदरत करन खालक। नानक तेरी टेक। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कह सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, अपना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला पहला। सर्बे जोए अगछमी, दुख कनेरो आथ। सर्बे जोए अगछमी, दुख कलेरो आथ। कालर लाद सिर लंघणो, लाभ न पूंजी साथ। सर्बे जोए अगछमी, दुख कणेरो आथ। कालर लाद से सर लांघणो, लाभ न पूंजी साथ। महला पहला। पूंजी साचो नाम तू, अखोटो दरब अपार। नानक बखर निर्मलो, धन शाहो वापार। महला पहला। पूरब प्रीत पिराण लै, मोटो ठाकुर मान। माथै ऊबै जम मारसी, नानक मेलण नाम। पौड़ी आपे पिंड सवारियोन, बिच नव निध नाम। इक आपे भरम भुलायन,
तिन निहफल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम। इकनी सुन कै मन्निया हर उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। इकनी सुन कै मन्निया हर उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तक दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार विच सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों पहली वार दी आप जी विचार श्रवण करते आ रहे हैं। गुरु पातशाह दी किरपा सदका कल वाले दीवाना दे विच आप जी ने 12वें श्लोक दी विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज जी 13वें श्लोक द्वारा साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए ध्यान गुरु चरणा नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला पहला। सर्वे जोए अगछमी दुख कनेरो आथ कालर लाद से सर लांगणो लाभ न पूंजी साथ। मारू राग दे विच 1090 अंक ते धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। पावन श्लोक दे विच सतगुरु जी ये समझाते हैं कि जिहड़ा ये संसार जिहड़ा ये फानी है नाशवंत है, पर जीव की ये आदत है कि फानी संसार नूं जीव सत मन्नी फिरदा है।
कि इस तरह जीव संसार विच विचरदा, इस तरह इहदी रहनी बहनी है कि मानो जिवें सदीवी काल दे लई संसार विच रहना होवे। पर सतगुरु कहंदे ने जिन्ने भी संसार विच अज तक आए ने, हर एक जीव संसार तो कूच कर गया, कोई भी स्थिर नहीं रह सकिया। गुरबाणी का फरमान है, राणा राव नाको रहै, रंग न तुंग फकीर, बारी आपो अपनी, कोई न बंधै धीर। बड़े बड़े राजे महाराजे राणे लोग, फकीर की गरीब की, सारे संसार तो कूच कर गए। भाव जदों समा आउंदा ना ते उदों क्षण मात्र दे विच ही इस फानी संसार नूं अलविदा कह के जीवन संसार तो कूच कर जाता है। पर सतगुरु कहंदे ने जीव की ये आदत है कि जीव इस फानी संसार नूं सच मनी फिरदा है। ते पातशाह जी ये जीव नूं दुख क्यों लगदे ने, जीव दुखी क्यों हुंदा है? ते सतगुरु जी कहंदे ने सर्बे जोए अगछमी, दुख घनेरो आत। जिहड़ा सर्वे सारा संसार, जोए देखना, जिहड़े संसार नूं भाई आप जी देख रहे हो, ते पातशाह कहंदे ये जिन्नी भी संसार है, सृष्टि है, गछमी जिन्नी भी सृष्टि है, ये सारी फानी है, नाशवंत है। इहदे विच जीव गलतान होया फिरदा है, जिस करके जीव फिर बार बार दुखी हुंदा है। बहुत सारे दुख इस जीव नूं आके घेर लैंदे ने, क्योंकि संसार दे नाल मोह है। रब दे प्यारे आ जिहड़े हुंदे ने, बंदगी करन वाले हुंदे ने ना, वो जदों परमात्मा की इबादत करते, बंदगी करते हैं, ज्यों ज्यों वो परमात्मा के नाम रंग विच अभेद हुंदे ने, उन्हां नूं इस गल की सोझी आ जाती है, ज्ञान हो जाता है कि भाई अज नहीं तो कल ये फानी संसार नूं छड्ड के जाना पवेगा। इस करके फिर वो विचरदे संसार विच ने, अपने सारे कार विहार करते हैं, पर प्रीति जिहड़ी है वो परमात्मा दे नाल पा के रखते हैं, वाहिगुरू दे नाम नाल पा के रखते हैं। इस करके उन्हां नूं फिर दुख नहीं आके घेरदे, वो दुख नूं दुख नहीं समझते, क्योंकि वो हर समय चढ़दी कला विच रहिंदे ने। पर जिन्हां दी प्रीति संसार नाल है, निरंकार दे नाल नहीं है, संसार दे नाल प्रीति है, निरंकार दे नाल नहीं है, उन्होंने फिर गुरु स्वर घनेरे दुख, बहुत सारे दुख आके चिमड़ जाते हैं, फिर वो हर समय दुखी हुंदा है। तो पातशाह कहते ने कालर लाद से सर लांघणों, लाभ न पूंजी साथ। कहते ये संसार ना प्रीति पानी, संसार ना मोह करना। गुरु नानक साहब महाराज बचन करते हैं, कहते इस तरह है मानो जिमें शरीर उत्ते सिर उत्ते कलर लद्या होया। कलर लद के जी धरती हुंदी है, जिन्होंने बंजर धरती कह दिंदे ने, उस धरती दे उत्ते फसल नहीं हुंदी, उस धरती उत्ते बनास्पति नहीं पैदा हुंदी, वो धरती बिल्कुल कलर हो जाती है। तो गुरु सवारियो कहंदे उस धरती उत्ते मानो ये सिर उत्ते ने कलर लद्या होया, कलर लद के सर लांघणों संसार रूपी समुंदर नूं पार करना है। संसार रूपी समुंदर पार करके फिर पारले किनारे पहुँचना है। पर पातशाह जी कहते पर लाभ ना पूंजी साथ, कहते इन्हां कम्मां विच ही लग्या होया, कूड़ ही इकट्ठा करदा फिरदा है, कूड़ दे विच ही समाया होया, जिस करके ना इनू कोई लाभ हो रहा है, ना इहदे कोल जमा पूंजी हो रही है। जिंदगी दे विच मनुख अपने परिवार की पालना पोषणा करने लई, भुख दे लई दिन रात मेहनत मुशक्कत करता है, कारोबार करदा, नौकरी चाकरी करदा है, व्यापार करदा, खेतीबाड़ी करदा, अनेकां प्रकार के कारज ने।
ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਭ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਸੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਪਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਜ ਕਰੋ ਬਣਜਾਰਿਓ ਬਖਰ ਲਿਹੋ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਿਸਾਹੀਐ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੇਖੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਧ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਸੀਜੈ, ਕਾਲ ਇਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੈ। ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਫੰਦਕ ਦੀ ਨੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਦਬੋਚ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਣ ਲਾਗਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕਹੋ ਕਉ ਹੈ ਕਾਕਾ। ਤੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਪਰ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਕਰ।
कहते कलर लद्दिया होया है, सिर उत्ते भार चुकिया होया है, संसार समुंदर नूं पार करना है। ना कहते कुछ जमा है, ना पूंजी है कोल, ना कहते जीव नूं लाभ हो रहा है, कुछ भी नहीं है। ये खाली हाथ इस तरह जा रहा है। महला पहला। पूंजी साचो नाम तू, अखुटो दरब अपार, नानक बखर निर्मलो, धन साहो बापार। महल्ले दे विच गुरु नानक साहब महाराज बख्शिश करते हैं। कहते ने ऐ जीव, तू अपने जीवन काल दे विच विचरदियां होया बड़ा धन संपदा कमाई, बड़ी जमा पूंजी इकत्तर कर लई, पर कहते एक पूंजी तो इकत्तर नहीं कीती, वो है नाम दी पूंजी। जिथे तू दुनियावी धन खजाना इकत्तर कर रहा है, उत्थे तू अपने खजाने दे विच, अपने अंतःकरण दे विच नाम रूपी पूंजी नूं जमा करना कर। जिहड़ी सच दी पूंजी है, वो जिहड़ा जदों नाम रूपी पूंजी इकत्तर हो जाती ना, फिर कहते अखुटो दरब अपार। वो अखुट है, निखुट खत्म नहीं हुंदा। वो नाम रूपी खजाना जिन्होंने प्राप्त हो जाते, भंडारे भर जाते हैं, तो उन्होंने किसी प्रकार की भी कमी नहीं रहिंदी है। जिवें गुरबाणी विच पातशाह महाराज बचन करते हैं, कहते ने इहो धन अखुट, ना निखुटै ना जाए, पूरा सतगुर दिया दिखाए। कहते ये जिहड़ा नाम रूपी धन अखुट है, ना मुकदा, ना कोई इहनूं लिजा सकदा। दुनियावी धन कमाया, वो धन बच्चियां विच वंडिया जांदा, वो धन दे हिस्से पै जांदे ने, पर नाम रूपी धन जिन्हें जपिया ना, उहदे कोल ही रहेगा। उस नाम रूपी धन नूं कोई गुरु सिर वंड नहीं सकता। जे मैं जपिया मेरे कोल, तुसी जपिया तुहाडे कोल रहेगा। इस करके सतगुरु कहते ने वो जिहड़ा नाम रूपी धन है, कहते अखुट है। पर जीव की हालत कैसी है? जीव नाम रूपी धन नूं छड्ड के की करदा है? कहते ने काचा धन संच है मूर्ख गावार, मन मुख भूले अंध गवार। विखिया कै तन सदा दुख होए, ना साच दात जाए ना प्राप्त होए। साचा धन गुरमति पाए, काचा धन फुन आवे जाए। कहते सच्चा धन गुरु की मत ना प्राप्त होंदा है। जिहड़ा ये वेख्या कच्चा धन है, ये तो खत्म होने वाला है, ये सदीवी नहीं रहने वाला। जो तक जीव का शरीर है उदों तक ये खजाना नाल है, तो जदों शरीर खत्म हो गया फिर खजाना इत्थे ही रह जाता है। कारू जैसे बादशाह जिन्हें 40 गंज धरती माया जोड़ी हुई सी, ते गुरु नानक पातशाह ने उपदेश देना कीता, सूई देना कीती, ते ऐ कारू बादशाह आ जिहड़ी सूई है परलोक तेरे पासों वापस लवांगे। घर विच गया, घर वाली नूं कहण लग्या आ सूई सांभ के रख। गुरु नानक साहब महाराज नगर विच आए ने, उन्होंने आख्या कि ये जिहड़ी सूई है परलोक च तुहाडे पासों वापस लई जावेगी। ते घर वाली कहण लगी पति जी जिहड़ा परलोक विच तां कुछ भी नाल जाण वाला नहीं, साडा शरीर नाल जाण वाला नहीं, तुसीं सूई किवें दवोगे? जदों ये वचन कीते ते उस समय वापस मुड़िया, गुरु नानक पातशाह नूं कहण लग्या कि पातशाह आ लो अपनी सूई, क्योंकि परलोक दे विच ये सूई नाल नहीं जावेगी, मेरा शरीर नाल नहीं जाना, कुछ भी नाल नहीं जाना, फिर ये सूई मैं किवें ले जा सकदा? इस करके इत्थे लैणा करो। धन गुरु नानक दे महाराज कहण लगे फिर जिहड़े गरीबां मजलूमां दा खून चूस के अपनी जनता उत्ते दुख ढा के जिहड़ी 40 गंज तै माया जोड़ना कीती है, कि तेरे ये फिर नाल जावेगी? पापां बाझो होवै नाई, मोया साथ ना जाई।
ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਵਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗੀ। ਬਸ ਐਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧੀਆ ਚਲਾਣਾ ਕਰ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਬਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਲਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ। ਨਾਮ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ, ਅੰਤःਕਰਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ, ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਭਿਸਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਏਵ ਜਾਣੀ, ਮਤ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗੱਲੀ ਪਾਇਆ, ਮਾਨ ਕੈ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰ, ਧਰਤੀ ਹੈ ਮਨ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਮ ਕਰ ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸੇ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰ ਧਰਤੀ ਬੀਜ ਸ਼ਬਦੋ ਕਰ, ਸੱਚ ਕੀ ਆਵ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ। ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਬਣਨਾ, ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਸੱਚ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸੱਚ ਕੀ ਆਬ ਨਿਤ ਦੇਹ ਪਾਣੀ, ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਈਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਭੇਸਤ ਦੋਜਕ ਮੂੜੇ ਇਹ ਬਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਸਾਨ ਬਣਨਾ ਕਰ, ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਉਦਮੀ ਬਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ईमान जब ईमान का अर्थ धर्म कि अपने ईमान विच धर्म विच परपक्क रहना कर, धर्म उत्ते पहरा देना कर, जो धर्म के नियम ने उहदे अनुसार तू अपना जीवन बतीत कर, प्रजा नूं सुख देना कर, लोकाई दा भला लोच, सारे एक दा भला लोचना कर, इहो जे कर्म कर। ते सतगुरु कहंदे ने फिर इस तरह होए किरसान ईमान जमाए लै, भिसत दोजक मूढ़े ए बजाणी। ए मूर्ख फिर तू ये जान लवेगा कि ये भिसत ने, भिसत जिवें आपां कहंदे ने स्वर्ग ते नरक, इस्लाम विच आख्या जाता है भिसत ते दोजक। भिसत कहंदे ने स्वर्गां नूं, जन्नत नूं, ते दोजक कहंदे नरकां नूं। कहंदे इस तरीके दे जो इस तरह उद्यमी किरसान बनेगा, उद्यम करन वाला बनेगा, भाव नाम की कमाई नाम की खट्टी खट्टेगा, तो गुरु नानक पातशाह कहंदे फिर तैनूं स्वर्ग ते नरक की सोझी आवेगी। पर अगला बचन पातशाह कहंदे ने मत जान सै गल्ली पाया। मता मन विच ये जानना कि गल्लां बातां दे नाल उस रब नूं प्राप्त करना, खुदा नूं प्राप्त कर लवांगे। बहुत तदार दे विच साडी हालत ऐसी है कि आपां गल्लां बातां करके छड़ दिंदे आ, कमाई नहीं करते। सुनन वाले सुन लैंदे ने, सुनाउण वाले सुना के चले जाते हैं, पर मनण लई कोई तैयार नहीं हो रहा, कमाण लई कोई तैयार नहीं हो रहा। उही वचन गुरु नानक पातशाह कहंदे कहंदे ऐ काजी ऐ मौलाने, मैं तैनूं उपदेश देना कीता, तै उपदेश नूं सुनिया, पर यह ना सोची कि मत जान सै गल्ली पै। इन्हां गल्लां बातां दे रब की प्राप्ति नहीं होनी है। रब की प्राप्ति करन दे लई तैनूं रब की इबादत करनी पवेगी, उसकी बंदगी करनी पवेगी। मत जान सै गल्ली पै, गल्लां बातां रब नहीं प्राप्त होना। मत जान सै गल्ली पाया, मान कै माणै रूप की शोभा, इत विधि जन्म गवाया। अपनी धन संपदा का मान करना, जोबनता का मान करना, इहदे मान विच डुब्बिया रहा। रूप की शोभा, परमेश्वर ने चंगा स्वरूप बख्शना कीता, सोहणे नैन नक्श बख्शे, साफ रंग बख्शे आ, बस अपने रूप नूं बार बार शीशे वाल तक देख के तकदा फिरदा है, इहदे विच डुब्बिया रहा। कहंदे इसे विच गलतान हो के ऐ जीवित है अपना मनुखा जन्म व्यर्थ गवा लिया। उस मालक दे दर ते तां रूप रंग की गल नहीं है, उत्थे बाहरली तस्वीर नहीं देखी जाती है। जो बाहरली तस्वीर है, किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, कणक बन्ना है, ये परमात्मा ने शक्लां सूरतां घटना कीतियां ने। आपां बाहरला स्वरूप देखते हैं, तो बाहरला स्वरूप देख के आपां कहंदे फलाणे दा इस तरह का रंग रूप है, पर सतगुरु कहंदे नहीं। दुनिया विच रहिंदियां होइयां शरीरां दी आपां पहचान कर सकते हैं रूप रंग दे राहीं, पर मालक दी दरगाह विखे प्रभु दे दर ते प्रभु साडे गुरु साहबान प्रभु जी साडे अंदर दी तस्वीर देखते हैं। वो देखते हैं कि अंदर प्रेम किन्ना कू है। जिहड़ा मैनूं याद करदा है, मेरी आराधना कर रहा, उहदे अंदर प्रेम किन्ना कू है। कृष्ण जन्माष्टमी कल हिंदू वीरां ने मनाना कीती है, तो कृष्ण जी के जीवन की गाथा एक, जदों कृष्ण जी मथुरा निवास जिहड़े अपने मामे दे कोल गए सन, कंस दे कोल, उत्थे एक कुबजा सी जिहड़ी नेतापति कंस नूं जाके बटना मलदी सी। उहदा बड़ा करूप रूप कुब पिया होया। जो श्री कृष्ण जी पहुँचे ने तो मन विच विचार आई कि मना मैं श्री कृष्ण जी नूं ये बटना लाना करा। प्रेम जाग्या, भावना जागी, तो श्री कृष्ण जी द्वापर दे अवतार सन। तो कहते ने उस समय उस कुबजा के कोल जाके खलो गए। हुण कुब पिया होया है, कृष्ण जी
ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਟਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ, ਠੋਡੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਬ ਸੀ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਬ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨਾ ਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਅਨਰੂਪ ਮੋਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਹਿਓ ਮੋਹੇ ਹਰ ਰੰਗ ਭੀਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਿਓ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਧਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬਣਾ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਮਾਣੈ ਰੂਪ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਇਤ ਵਿਧੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਖਰ ਨਿਰਮਲੋ, ਧਨ ਸਾਹੋ ਵਪਾਰ, ਪੂੰਜੀ ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੁੱਟੋ ਦਰਬ ਅਪਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਅਖੁੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਡਾਰੇ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵੱਖਰ ਨਿਰਮਲੋ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਵੱਖਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਵੱਖਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ। ਲਾਭ ਨਾ ਪੂੰਜੀ ਸਾਥ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਰਾਣ ਲੈ, ਮੋਟੋ ਠਾਕੁਰ ਮਾਣ, ਮਾਥੈ ਊਬੈ ਜਮ ਮਾਰਸੀ, ਨਾਨਕ ਮੇਲਣ ਨਾਮ। ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ, ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਦਾ ਏ, ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭ ਹੈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਨੀਵਾ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਭਾਈ, ਐ ਜੀਵ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰਵ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਸੰਦੋ ਕੋਹਥੜੈ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਉਧਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੈ ਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਪੂਰਬਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ, ਬਿਸਰੇ ਰਾਜ ਰਸ ਭੋਗ ਜਾਗਤ ਪਖਲਾਇਆ, ਆਰਜਾ ਗਈ ਬਿਹਾਏ ਧੰਦਾ ਧਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੈਸਾ? ਜਗ ਜੀਵਨ ਕਹਿ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਥਾਂ ਵਿਚਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੂਰਖ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਮੂਰਖ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਆਪਣਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਆਰਜਾ ਗਈ ਬਿਹਾਏ ਧੰਦਾ ਧਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ, ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ। ਐ ਜੀਵ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕਰ। ਮੋਟੋ ਠਾਕੁਰ ਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਮੋਟੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਣਾ ਕਰ। ਮਾਥੈ ਉਬੈ ਜਮ ਮਾਰਸੀ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਥੈ ਉਬੈ ਜਮ ਮਾਰਸੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ। ਸੱਪ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰ ਸੱਪ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਦਾ ਡੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਜਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਮਾਂ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਤੇ 2 ਮਹੱਲੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਆਪੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਟੱਕਰ, ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬਾਹਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਰ ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਵਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ, 3 ਨਿਹਫਲ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ, 3 ਨਿਹਫਲ ਕਾਮ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇ ਫਲੰ ਤਸ ਜਨਮਸ ਜਾਵਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਬਿੰਦ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਫਲ ਹਨ, ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਨਿਫਲ ਹਨ, ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ। ਇਕਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨੈ ਛੁਪਾਇਆ।
जिन्हां ने परमात्मा नूं प्राप्त किया ना, उन्होंने अपने आप नूं छुपा के रखना किया, फिर अपने आप नूं प्रगट नहीं होने दिता। तो कहते हे सारियां खेडां सारियां उस मालक दियां, एक इन्हां नूं मालक आपे गुरमुख बनांदा, एक इन्हां नूं मनमुख बना दिंदा है, एक सारी जिंदगी माड़े कर्म करते हैं, एक सारी जिंदगी वो काम करते जिस काम करन दे लई ਜਿਹੜੇ समाज का सुधार हो सके, लोगों का भला हो सके। कहते इस तरह ये सारियां खेडां परमात्मा दियां हन। एक नी सुन कै मन्निया हर उत्तम काम, एक ऐसे ने जिन्हां ने परमात्मा की सिफत सुनी, गुरु का जस सुनिया, वडियाई सुनी, वडियाई सुन के उन्होंने मान लिया, मन के फिर ये जान लिया कि सब तो उत्तम है हरि परमात्मा का नाम जपना, यही काम सब तो उत्तम है। किन्ने ने गुरु सवारे, गल तां सारी मनण दी है, आपां सुणदे जरूर आ ते माफ करना मनण लई तैयार नहीं हाँ। जिन्हां ने सुन के मान लिया ना, वो फिर मालक दे दर ते प्रवान होए ने। किसी नूं आखदी ना कि भाई खंडे बाटे दा अमर छको, तो अगों जवाब दिंदे ने, कहंदे भाई सानू को लोड़ छकण दी, असीं तां सावत सूरतां बाणी असीं पढ़दे आं, अमृत वेले असीं उठदे आं। इत्थों तक कई जवाब दिंदे ने कि अमृतधारियां नालों असीं वध बाणी पढ़दे आं। पर गुरु सवारिओ, ये आपां नहीं कह रहे, ये गुरु का हुक्म है सानू, गुरु का हुक्म है सानू कि खंडे बाटे का अमृत छकना जरूरी है, सावत सूरत होना ये गुरु का हुक्म है। जिन्होंने फिर सुन के मान लिया कि ये गुरु का हुक्म जान के मन्निया कि मेरे गुरु का हुक्म है, तो मैं पंजां ककारां दी वर्दी पहननी है, मैं सावत सूरत होना है, मेरे गुरु का हुक्म है, नित का नियम निभाना, तो उन्होंने उत्ते फिर गुरु की बख्शिश हुई है। पर कई बार ऐसा भी होंदा कि अमृत छक लैंदे आ, अमृत छकण तो बाद कदे जपजी साहिब का पाठ भी नहीं किया, वो फिर दोखी बन जाते हैं। गुरु की जो मर्यादा है, मर्यादा अनुसार अपने जीवन को आप बतीत करना है। सब तो उत्तम कर्म किहड़ा है कि हरि की वडियाई करनी, हरि का जस सुनना। गुरबाणी विच सतगुर के बचन पढ़ते ना आपां कि सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। सब तो श्रेष्ठ कर्म जिंदगी जिहड़ा आपां गुरु ग्रंथ साहिब वाले हजूरी विच नितावती बहिंदे आ, चाहे साडी हाज़री मन करके लग रही है, चाहे साडी हाज़री शरीर करके लग रही है, तो सच जाणिओ ये सतगुर दे दर ते प्रवान हो रही है। एवें नहीं गुरु की हजूरी च बैठा जाता। ये बड़े उत्तम कर्म कीते ने, चंगे कर्म कीते हैं, जिस करके गुरु ने अपनी गोद विच बैठण दा सानू सुभागा समा बख्शिश किया है। ते सतगुरु कहते जी एक नहीं सुन के मन्निया, एक ऐसे ने जिन्होंने परमेश्वर के नाम नूं सुनिया, गुरु के जस नूं सुनिया, सुन के मान लिया। कहते उन्होंने ये पता लग गया हर उत्तम कि हरि का नाम जपना ही सब तो उत्तम कर्म है। अंतर हर रंग उपजिया, गाया हर गुण गानाम। उन्हां दे हिरदे अंदर फिर की होया, अंतर हर रंग उपजिया, हरि का रंग, हरि का प्यार, हरि का नाम कहते उपजिया, ये पैदा हो गया, प्रगट हो गया। किमें होया, गाया हर गुण नाम। उन्होंने अपनी रसना के राही परमात्मा हरि के गुणों का गायन किया, हरि के नाम जपना किया, जिस करके वो नाम रंग विच अभेद हो गए, लीन हो गए। उन्होंने अपने अंदरों ही उस हरि वाहिगुरू नूं प्राप्त कर लिया। ये गुरु सवारिओ सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। 13वें श्लोक की सतगुरु जी ने विचार